बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खेड़ा दे नाल मैं मुफास करीम नाजरीन अज हैदराबाद किंग्समैन ते पेशावर ज़ल्मी दा मैच होएगा। असीं पेशावर दी गल करिए कि हजे तक उन्होंने 2 मैच खेडे ने ते बड़े गैप तो बाद हुण मैच आ रहा है। तो कल बाबर आजम ने भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज नाल प्रैक्टिस की। तुहानूं पता है स्टार प्लेयर्स ने तो सिर्फ पेशावर नहीं बल्कि पाकिस्तानी जिहड़े फैंस ने बड़ी उम्मीदां वाबस्ता कीतियां उन्हां नाल। ते असीं हैदराबाद की गल करिए मुसलसल शिकस्त 3 हार हो चुकी ने तो हुण 8वें नंबर पर मौजूद है। जिस इस टीम की जिस अंदाज में हाइप क्रिएट की गई सी कि जी हम साइम अयूब 9 लोग शॉट खेलेगा तो अगले दी बस ऐसी तैसी हो जाएगी, लेकिन साइम हजे तक फ्लॉप जा रहे हैं। 12.5 करोड़ रुपए विच उन्हां दा कॉन्ट्रैक्ट हैगा, तुहानूं पता है। ना उन्हां कोल हुण बॉलिंग हो रही है तो ना उन्हां कोल बल्ला चलदा पिया है। लबूशन की गल करिए तुहानूं पता है कैप्टन ने उन्हां दे, लेकिन उन्हां दी सिलेक्शन उत्ते भी कई सवालात खड़े हो चुके हैं कि वो भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अज तक कभी T20 विच उन्हां दा अच्छा डेब्यू नहीं रहा तो हुण उन्हां नूं इन्नी वड्डियां जिम्मेदारियां दे दित्तियां गईयां। तो असीं यह भी वेख्या कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम सोशल मीडिया उत्ते ज़्यादा एक्टिव है बजाय पिच के उत्ते। मुज़ाहिर अवान साहब साडे नाल मौजूद ने। मुज़ाहिर साहब वध वजिया नूं हुण कज़ाफी स्टेडियम तुहानूं पता है इत्थे तो मैच नहीं होएगा, हुण हैदराबाद दा हुण नैशनल स्टेडियम कराची विच मैच स्टार्ट होने लगे ने। तो लगता है कोई अच्छा कम बैक कर सकती है हैदराबाद की टीम या सलाहियत रखती है? जी जी बहुत शुक्रिया मुफाक भाई, तुसीं मैनूं मदू कीता है। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हैदराबाद नो डाउट अच्छी टीम हैगी है, लेकिन ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪਿਚਿਸ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਪਿਚਿਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਪਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਾਚੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ अच्छा परफॉर्म ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਨੇ ਅੱਜ हैदराबाद ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਚਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਅਪॉइंट ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ नो डाउट कि तुसी जो कह रहे सी कि बिल्कुल हाइप बड़ी क्रिएट हुई एक हैदराबाद दी ते एक पिंडीज दी ते दोवें टीमां उंज परफॉर्म नहीं कर पा रही है जंज ਅਸੀਂ चाह रहे सी। ठीक है स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ के अंदर भी बड़ा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚਸ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ हैदराबाद नया होंदा ते साइम अयूब दी गल करिए की वजह समझदे हो प्रैशराइज ने, मतलब इन्ना पैसा लगदा पिया, वर्ल्ड कप विच भी फ्लॉप रहे ने, एशिया कप विच भी उन्हां दा बल्ला नहीं चलदा पिया। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं साइम अयूब ते ही आन लगा सी कि ਅਸੀਂ ਸਾइम अयूब ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 2-3 ਸ਼ਾਟਸ ਖੇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 9 ਲੋਕ ਸ਼ਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪ ਦੇਤੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹ। ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾइम अयूब ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਫੁੱਲ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਲੀਗ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ साइम अयूब ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੋਚਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ साइम अयूब ਦਾ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ मतलब जल्दी आउट हो जाना, 11 12 30 स्कोर कर लेना। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾइम अयूब ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਭ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ को बॉलिंग भी करवाओ, बैटिंग भी करवाओ, सब कुछ करवाओ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ साइम अयूब ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ साइम अयूब ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਹਾਈਪ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ साइम अयूब। अच्छा मुलाहिर साहब ਅਸੀਂ ਜੇ हैदराबाद की गल करिए 1 अरब तो ज़्यादा कीमत है तो एक नवी टीम का जो इजाफा होता है तो 4 चांद लग जाते ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, लेकिन हजे तक बड़ी वो फ्लॉप रही है। उन्होंने ਅਸੀਂ मैनेजमेंट की गल करिए या फिर उन्होंने ਜਿਹੜਾ एक बनया है मैं ਜਿਹੜਾ पूरी टीम का कॉम्बीनेशन है वो भी कुछ खास नज़र नहीं आता। मुहम्मद अली की गल करिए उन्होंने बारे कहा जाता है कि जी है भाजदे स्पिनर ने तो इन्हों को जो एक स्पिनर है महेश ठिकशाना वो श्रीलंका के थानू पता है तो उन्होंने परफॉर्मेंस कोई चंगी नहीं है तो एक ऑफ कलर बॉलर्स अपनी टीम में पा लिया इन्होंने। बिल्कुल सही है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन हैदराबाद वाले ने सिर्फ और सिर्फ बैट्समैन सिलेक्ट किए ने जो अच्छे बैट्समैन ने
ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੋਲਿੰਗ ਬੈਟਿੰਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 250 ਰਨ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਰ ਅਗਰ ਡਿਫੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲਰ, ਨੋ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ मतलब कि नेशनल लेवल ਤੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। मतलब कि ਜੋ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰਸ ਹੋਣ। ਜੰਜ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਹਾਰਿਸ ਪੂਰੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਲਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਵਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ PSL ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੇ ਸਪਿਨਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਿਨਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਬੈਟਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨਾਹਿਦ ਰਾਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੋਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਪਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਫਿਆਨ ਮੁਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਲਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਲਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਹਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਸ਼ਾਲ ਮੈਂਡਿਸ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਲਮੀ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਲਮੀ अपने मैचेस जीते हुए भी है ना, क्योंकि ज्यादा प्रेशर मेरे ख्याल में हैदराबाद से है। वजह है ये कि हैदराबाद अपने मैचेस कंटिन्यूसली हारता आ रहा है, जिसकी वजह तो मेरे ख्याल में ज्यादा प्रेशर हैदराबाद से है। ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਖੇਲਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लेकिन हैदराबाद की टीम क्योंकि फर्स्ट PSL खेल रही है तो उन्होंने इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जलमी की टीम शुरू तो खेली तो उन्होंने एक्सपीरियंस ज्यादा है। मेरे ख्याल में हैदराबाद ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, PCB ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ T20 ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ ਟੀਮ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੈਟਿੰਗ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਖੇਲ ਲੈਣ। एक्सपीरियंस बैट्समैन ने तो किसी यंग बच्चे ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੰਗ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਰਨਸ ਕਰੇ, ਸਕੋਰ ਕਰੇ, ਪਤਾ ਚਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿਤਾਓ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ PCB ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ T20 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, PCB ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ PCB ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਰ ਦਿਨ ਨया ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਖੇਡਣਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਜੀ। ਸਟੀਵ ਵਾਹ, ਮਾਰਕ ਵਾਹ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਹਨੀਫ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ। ਸੀ ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਦਬੰਗ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਤਰਫੋਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡਰ 19 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੈਂਚਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਬੈਟਰ ਨੇ, ਸਪਿਨਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਮੁਹਤਰਮ ਕਾਸ਼ਿਮ ਮਿਨਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਥੋੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਉੱਤੇ ਦੇਵੋ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਟਰਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਵਾਲਿਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਸ ਛੋਟੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੰਡਰ 13 ਆਈ, ਅੰਡਰ 16, ਅੰਡਰ 19 ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਖੁਆਬ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੇ, ਫੈਨਸ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਰਫਾਤ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਖੇਡੇ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਖੇਡੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਸਾਲ ਲਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਸ਼ਿਮ ਮਿਨਹਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਵਨ ਟਿਪਸ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਰਾਫਾਤ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ T20 ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮੈਚ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਗਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਲਮਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਮੈਚ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਿਦ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਮਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਲਿਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਸ਼ਿਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਸਮੀਰ ਮਿਨਹਾਸ ਤੇ ਅਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਕਿੰਗਸਮੈਨ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 12.5
ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਰਨਸ ਲਬੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਦਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਮੈਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਟੀਮ। ਵੈਸੇ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰਡਸ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਬਾਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ PSL ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਿੰਡੀ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਥੋੜਾ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਆਪਣੀ ਮੈਚਸ ਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? 3 ਤੇ ਸ਼ਿਕਸਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਬੈਟਰਸ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਪਿਨਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਪਿਨਰ ਹੈ ਮਹੇਸ਼ ਠੀਕਸ਼ਾਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫ ਦਾ ਕਲਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਲਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਖਿਲਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਮੈਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲਬੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਟੀਮ, ਅਗਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦ ਬਾਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਯਕੀਨਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ हैदराबाद ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, हैदराबाद ਨੂੰ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਆ ਗੋ ਸਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ हैदराबाद ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਚ ਓਪੋਨੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਿੱਤਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਮੈਚਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਸੇ ਘਟ ਗਈਆਂ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਬੇਚੈਨ ਨੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਵਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ईरान ने अंदर देख लो, दुनिया ने किसी मुल्क के अंदर देख लो, इवन नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन है ਜਿਹੜੇ इससे अलग ਇਹ ममालिक ने ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਤਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ UAE ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਇਹ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੈਲੰਜਸ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਰਜਾ ਕੋਲੋਂ ਸੀ ਹੁਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਇਲਾਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰਿਟ ਰਿਕਾਰਡ ਔਰ ਸਕੋਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੁਬਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ। ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਔਰ ਟਿਕਟਸ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਲੋਕਲ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਰਸ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲਲ ਸਮੀ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਟੀ ਵਾਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਮੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵੀ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸਟਨ ਟਰਨਰ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਾਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਕਰਦੇ हैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕੀਆ ਮੈਚਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਟੋਟਲਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ हैं ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी हर खेड तरक्की की राह ते गामजन रहे। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।